میرا آج اپنے گروپ کے ساتھ رئیس میں انٹرویو ہے۔ مجھے امید ہے میں سلیکٹ ہو جاؤں گی۔ وہ پھر بھی اپنی باتیں شیئر کرنے سے نہیں رکی۔ تم ہو جاؤ گی؟ فجر کو پورا یقین تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھے رہنے کے بعد فجر نے اپنے لیے ٹیکسی بک کی۔ 2:30 بجے اس کا بھی لکس میں انٹرویو تھا۔ اس نے یہ بات فروا کو نہیں بتائی۔ 2 بج چکے تھے اور اب اسے نکلنا تھا۔ جیسے ہی اس کی ٹیکسی ریسٹورانٹ کے باہر آ کر رکی، فجر نے اپنا بیگ پکڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا آدھا بل وہ رکھ چکی تھی۔ فروا کو افسوس ہوا، پر وہ فجر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اس کے بلانے پر آ گئی تھی۔ اتنا کافی تھا۔ ایک بات کہوں؟ وہ جانے کے لیے پلٹی تو قبل سے ابھرنے والی آواز پر رک گئی۔ فجر نے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جن کے لیے ہم اپنے سبھی اصول بھول جاتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی آئے گی، تم بھی اپنا نو فرینڈ والا اصول توڑ دو گی۔ فجر نے اس کی بات سنی اور پھر سر کو خم دیا۔ میرے ٹائپ کی کوئی لڑکی مجھے آج تک ملی ہی نہیں، اور فجر اپنے اصول نہیں بدلتی۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی کاؤنٹر کی جانب بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹشو میں لپٹی وہ خوبصورت سی چھری تھی جسے کچھ دیر پہلے وہ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کی کٹلری سے یہ چھری بہت پسند آئی ہے۔ کیا میں اسے رکھ سکتی ہوں؟ کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر حیرت تو فروا کو بھی ہوئی تھی۔ سبھی ویٹرز کے درمیان خسر پسر سے شروع ہو گئی۔ مینیجر کو بلایا گیا۔ جی میڈم، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ چھری چاہیے۔ چھری والا ہاتھ آگے کیا۔ مینیجر کے چہرے پر حیرت ابھری۔ لیکن میڈم، منع مت کیجیے گا، مجھے بہت کم چیزیں پسند آتی ہیں۔ میں اس کی قیمت ادا نہیں کروں گی کیونکہ میرے لیے یہ بیش قیمتی ہے۔ پر ہاں، میں بہت جلد ایک بڑی ڈیزائنر بننے والی ہوں۔ پھر میں یہاں وزٹ کروں گی اور آپ کے لیے ریسٹورانٹ کو اچھے ریویوز دوں گی۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ مینیجر نے اس کی بات سنی اور پھر ہنس دیا۔ گردن موڑ کر ایک نظر فروا پر ڈالی۔ فروا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوہ، تو ریسٹورانٹ فروا کے کسی جاننے والے کا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ رکھ لیں۔ مینیجر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے کہا تو فجر شکریہ ادا کرتی چھری بیگ میں ڈالتے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھی لکس کی جانب رواں تھی۔ سوچوں میں سرگرداں تھی۔ صفدر نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لکس جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فروا کی باتوں کو سوچ ہی رہی تھی کہ فون تھر تھرانے لگا۔ مراد عالم کا نام دیکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا وہ آفر کے لیے فون کر رہا تھا؟ دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ لہجے کو حد درجے نارمل رکھا گیا۔ محترمہ، شالے کی لانچ سر پر ہے، کب تشریف لا رہی ہیں؟ مراد عالم نے سوال کا جواب بھی نہیں دیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ اس کے سامنے میز کی دوسری جانب رئیس بیٹھا تھا جس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا اور مراد نے فون اسپیکر پر ڈال رکھا تھا۔ شالے کے لانچ سے میرا کیا لینا دینا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ مراد عالم کے تاثرات تن گئے۔ بھول گئی ہو تو یاد دلا دوں، شالے کے آرٹ پیس کو تمہیں پریزنٹ کرنا تھا۔ بظاہر رئیس لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا پر اس کی سماعت فون پر ہی لگی تھی۔ چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ شالے کی لانچ آپ لوگوں نے ملتوی کی ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ میں انہی دنوں آ سکتی تھی، وہ وقت آپ لوگوں نے گنوا دیا ہے۔ میں اب کیوں آؤں گی؟ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ بغاوت کی بو رئیس کو یہاں تک محسوس ہوئی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا مطلب ہے اب نہیں آ سکتی؟ میں نے تمہارے لیے ایونٹ آگے کروایا، یہ احسان بھول گئی ہو؟ وہ تڑخا۔ اس کے فرشتوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ فجر یوں انکار کر دے گی۔ میں نے اپنا احسان اتار دیا تھا، غالباً آپ بھول چکے ہیں۔ آپ کی ماڈلز لیٹ ہو گئیں، آپ نے لانچ ملتوی کی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنا وقت اور آئیڈیا آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں۔ اس کی بات سن کر مراد عالم سلگ کر رہ گیا، شریر میں شرارے سے بھر گئے۔ نہایت احسان فراموش عورت ہو تم، وہ جل بھن کر بولا۔ شکریہ، میں اسے کمپلیمنٹ سمجھ کر رکھ رہی ہوں۔ اسپیکر سے اس کی آواز ابھری
اور رئیس کے لبوں کو بھی ساختہ مسکراہٹ نے چھوا۔ مراد نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ خیر، میں نے تمہیں بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ایک بار ضرور آؤ، رئیس تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے رئیس کو دیکھتے کہا جس نے یہ فون کروایا تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ مراد عالم جیسے کھاک آدمی نے ایک 22-23 سال کی لڑکی کے کہنے پر یونیورسٹی کا ایونٹ آگے کر دیا تھا، اور تو اور وہ یہاں اپنی صلاحیتوں کے جوہر بھی دکھا کر جا چکی تھی، اور اب مراد کے منہ پر اسے انکار بھی کر رہی تھی۔ سراہنا تو بنتا تھا۔ وہ جیولر انکل مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آئی برو اچکائے فجر نے پوچھا۔ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ مراد عالم بے ساختہ گڑبڑا گیا۔ لا حول ولا قوت لڑکی، تم ایک مشہور ڈیزائنر اور بزنس مین کو انکل بلا رہی ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ رئیس سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ جولر کہنے پر یا انکل کہنے پر؟ کینچی کی طرح اس کی چلتی زبان کا مقابلہ فی الوقت مراد عالم بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم رئیس سے مل کر فیصلہ کر لینا کہ جولر کہنا ہے یا انکل کہنا ہے، اس نے خود پر قابو پاتے کہا۔ نظریں رئیس پر جمی تھی جس کے چہرے پر چمک ہی چمک تھی۔ پروپوزل بھیج دیں، میں رپلائی کر دوں گی، انٹرسٹڈ ہوں یا نہیں۔ مراد نے بنا کوئی جواب دیے فون کاٹ دیا۔ دوسری جانب فجر نے ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر تمسخرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ وہ چاہتی تھی مراد عالم اسے پروپوزل بھیجے اور وہ ناٹ انٹرسٹڈ لکھ کر انکار اس کے منہ پر دے مارے۔ دونوں کا چونچ لڑائے بنا گزارا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ رئیس میں اکٹھے ہو جاتے تو رئیس کا کیا بنتا؟ عورت سے بڑا فتنہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، مراد سلگ کر بولا۔ کرسی سے ٹیک لگا لی، چہرہ لال بھبوکا تھا۔ تبھی تم 3 شادیاں کیے بیٹھے ہو؟ رئیس نے چوٹ کی۔ 4 کی اجازت ہے، پر ابھی 2 ہیں۔ مراد کی پہلی شادی گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی۔ بیوی شادی کے چند مہینوں بعد وفات پا گئی۔ دوسری شادی 12 سال پہلے پسند کی تھی اور تیسری ابھی 1 سال پہلے کی تھی۔ ابھی اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ پھر بھی تم عورت ذات کی فطرت نہیں سمجھ پائے۔ عورت کو سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ بڑے سے بڑا 30 خام بھی اس راز سے واقف نہیں ہو پایا۔ میں متفق ہوں، رئیس نے تائید کی۔ تبھی مراد نے نظر اٹھا کر رئیس کو دیکھا۔ اسپاٹ چہرہ اور چمکتی آنکھیں۔ عنکبوت ہر وقت کوئی نہ کوئی جال بنتا رہتا تھا۔ لیکن تم تو جانتے ہوگے، ہے نا؟ دی رئیس اورنگزیب اس راز سے واقف نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے تبصرے پر رئیس نے ہلکا سا سر کو خم دیا اور پھر لیپ ٹاپ کا رخ مراد کی جانب موڑ دیا۔ رئیس گروپ کا ہر ڈیزائن اس کی نظر سے گزرتا تھا، چاہے کپڑے کا ہو، جویلری کا یا پھر آرکیٹیکچر کا۔ رئیس کا پورا دن دیکھنے اور اپروو کرنے میں گزر جاتا تھا۔ ڈیزائن کرنا اس نے کئی سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، سوائے ملکہ ملون کے استاذ کی جو اس کے آفس میں ادھورا پڑا تھا۔ بتاؤ نا رئیس، آخر ایک عورت چاہتی کیا ہے؟ اس نے میز پر دونوں بازو جماتے رئیس کی جانب جھکتے کہا۔ اس کی بات سن کر رئیس ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ سرمئی پینٹ پر خاکستری شرٹ پہنے، جس کے کف کونیوں تک فولڈ تھے، وہ ہمیشہ کی طرح فٹ لگ رہا تھا، اور یہ فٹنس آسانی سے نہیں ملی تھی۔ وہ گھنٹوں تک ورک آؤٹ کرتا تھا، رننگ، جاگنگ اور ڈائٹ پلان کے مطابق چلنے کی پوری کوشش کرتا۔ اسی لیے 39 سال کا ہوتے ہوئے بھی وہ 32 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا، سوائے ان چند سرمئی بالوں کے جو فیشن کے طور پر کنپٹیوں پر چمکتے تھے۔ اگر انہیں ہٹا دیتا تو کمال ہو جاتا، پر یہ چند سرمئی بال اس کی شخصیت میں رعب کا اضافہ کرتے تھے۔ وہ میز کے گرد گھومتا مراد عالم کے پیچھے والی کھڑکی تک آیا تھا۔ گلاس ونڈو سے جھانک کر دیکھا تو شدید گرمی کے باوجود معمول کی چہل پہل تھی۔ ایک عورت خود کو کالے گھنے جنگل کی بڑی جادوگرنی سمجھتی ہے جسے سب خوف زدہ ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایک شخص خوف کے ان پلوں یعنی برج کو پار کرتا اس تک پہنچے اور اس کی پیشانی پر عقیدت اور محبت سے بوسہ دے۔
रईस की अजीबोगरीब मंतक पर मुराद ने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाईं। वाह वाह वाह! रईस औरंगज़ेब साहब, इतना जानने के बावजूद भी तुफ है तुम्हारे सिंगल होने पर। इसने चोट करना ज़रूरी समझा। रईस यूं ही खड़ा रहा, पैंट की जेबों में हाथ डाले इसकी पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें थी। मुराद की बात सुनकर वो ज़रा सा पलटा। सिंगल होना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी चॉइस है। झूठ बोल रहा था कमबख्त, वो किसी को अपना ही नहीं सकता था, वो किसी का हो ही नहीं सकता था। सिंगल होना इसकी चॉइस नहीं, इसका कर्ज था। वर्कआउट का टाइम हो चुका है, तुम रिपोर्ट तैयार रखना। वो कलाई पर बंधी कीमती घड़ी देखते हुए पलटा और इसके पहलू से गुजरकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। क्या फ़ायदा तुम्हारे वर्कआउट करने का? क्या फ़ायदा इतने कसरती बाजू बनाने का, जब इन बाजुओं ने किसी हसीना को उठाना ही नहीं है? इसके वक़्त पर मुराद ने चोट की। इसकी ज़ुबान बंद हो जाए, ये हो ही नहीं सकता था। कभी कभी तो वो बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचता था। रईस इसके बेबाक जुमले पर रुका और पलट कर इसे देखा। आंखों में सर्द मोहरी थी। तुम क्या चाहते हो? हर गिरने वाली औरत को मैं उठाता फिरूं? इसकी आंखों में सर्द तासुर था। सबको नहीं, पर बाकी अल्फाज रईस की घोरी में मुंह में ही दम तोड़ गए। मुराद ने मुसालहतन दोनों हाथ खड़े कर दिए। ओके बॉस, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मेरी तरफ से भले सिंगल ही मर जाएं, भाड़ में जाएं। रईस तासुब भरी एक नज़र इस पर डालता पलट गया। वो सुधर ही नहीं सकता था। इसके जाते ही अचानक मुराद को फजर की बातें याद आईं तो इसके दुख दर्द जाग उठे। डायन कहीं की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो मेज़ पर हाथ मारता चिल्लाया, पर डायन को फर्क ही नहीं पड़ता था। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें इतनी सी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? अल-अनकबूत। सहपहर के वक्त विलियम अपने कमरे में सर पर हेडफोन जमाए ईसा मामू के कहने पर सूरतुल अनकबूत का तर्जुमे के साथ सुन रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसे ईसा मामू ने इसी सूरत से शुरू करने का क्यों कहा था। सूरतुल अनकबूत ईमान, आजमाइश और अल्लाह की वहदानियत पर जोर देती है। वो पूरी तरह मगन था। कुछ बातें समझ में आ रही थीं और कुछ जहन के ऊपर से गुजर रही थीं। जो अल्लाह के सिवा दोस्त बनाते हैं, उनकी मिसाल उस मकड़ी की सी है जिसने अपना घर बनाया, और बेशक सबसे कमज़ोर घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का है। अल-अनकबूत। आखिर मकड़ी ही क्यों? अल्लाह ने मकड़ी से ही तशबीह दी है। इतने जानदार चरिंद परिंद और हशरात थे, पर मकड़ी ही क्यों? इसका जहन अटक गया। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचता, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हेडफोन लगाए खिड़की के सामने खड़ा था और यहाँ से नज़र आता मोरी फील्ड देख रहा था। सब बदल गया था, सब रोशन था, और वो यही जानने की कोशिश में था कि सब रोशन क्यों था। इसने दस्तक पर पलट कर देखा तो जॉर्ज दरवाजे खोले खड़ा था, लकसक सा तैयार, बाजू पर कोट गिराए वो स्टूडियो जाने के लिए तैयार था। जॉर्ज। वो हेडफोन उतारता फ़ौरन इसकी जानिब लपका। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज राज अंकल अल्बर्ट के यहाँ डिनर है। वैसे यहाँ पे रात होना चाहिए था, आई थिंक। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज रात अंकल अल्बर्ट के यहाँ पर डिनर है। 8 बजे तैयार रहना। इसने जैसे हुक्म दिया और फिर फ़ौरन पलट गया। जॉर्ज, मेरी बात सुनो। विलियम इसके पीछे लपका, पर जॉर्ज की रफ्तार तेज़ थी। वो भागते हुए इस तक पहुँचा। तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो जॉर्ज? आखिर मेरा कसूर क्या है? विलियम बेबसी से बोला। वो जॉर्ज को यूँ नाराज़ नहीं देख सकता था। इसकी बात सुनकर जॉर्ज रुका, गर्दन जरा सी दाईं जानिब मोड़ कर इसे देखा। क्योंकि तुम्हारे नज़दीक मेरी हैसियत तो कौड़ी की भी नहीं है। वो चेहरे पर तनफ़ुर सजाए बोला, लहजे में इस्तेहज़ा था। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम भाई हैं। विलियम ने इसका हाथ पकड़ना चाहा। जॉर्ज ने झटके से छुड़ा लिया। अच्छा,
تو پھر میری بات مانو، رات کو تیار رہنا۔ اگر تمہیں اپنے بھائی کا اتنا ہی خیال ہے اور کوئی بھی بدمزگی مت کرنا۔ وہ اس کے سر پر بوجھ ڈالتا سیڑھیاں پھلانگتا اسے دور جا رہا تھا۔ ولیم نے زخمی کتھئی آنکھوں سے اسے دور تک جاتے دیکھا اور پھر اس کے کندھے ڈھڑک گئے۔ جارج کے لیے کچھ بھی، وہ بھلے نہ جاتا، پر اب اس کا جانا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ جارج کو مزید بدظن نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شکست خوردہ قدموں سے وہ اپنے کمرے میں واپس آیا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور سامنے ہی وہ چمکتا ہوا لاکٹ نکالا جو فجر کا تھا، جس کے لاکٹ کے اندر چاول کے دانے پر چمکتا ہوا فجر لکھا تھا۔ وہ کئی لمحے انگلیوں میں پھنسائی سے دیکھتا رہا اور پھر صوفے پر ڈھہ گیا۔ کیا ہو تم؟ کیوں تم عنکبوت کی طرح مجھے اپنے جال میں جکڑ رہی ہو؟ کیوں تم میرے حواسوں پر سوار ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر کیوں یہ ذمہ داری مجھ پر عائد ہو گئی ہے؟ کئی سوال تھے جو وہ اس سے کرنا چاہتا تھا، پر کیسے کرتا؟ اپنا کارڈ اسے دے آیا تھا، پر اس کا رابطہ نمبر نہیں تھا۔ فجر نے بھی تو رابطہ کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس بات نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ شاید فجر کو یاد بھی نہیں ہوگا، پھر وہ اسے کیوں یاد رہ گئی؟ کیوں اس کے ذہن سے نہیں نکلتی تھی؟ عیسیٰ ماموں کہتے تھے کہ وہ اس کی بیوی تھی، اور بیوی تو لباس ہوتی ہے۔ قریب رہے تو سکون رہتا ہے، دور ہو تو ڈر لگا رہتا ہے، اور ولیم کو ڈر ہی لگ رہا تھا۔ وہ ولیم جوزف ہوتا تو اتنا فرق نہ پڑتا، پر اب وہ ولیم ولی جوزف تھا۔ وہ مسلمان ہو چکا تھا، دل سے، روح سے۔ اب تو بیوی کی بڑی ذمہ داری کندھوں پر آ پڑی تھی، اب اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ کچھ دیر وہ مزید جوزف پیلس میں رہا، پھر الجھا وجود لیے نیل کے کیفے پہنچ گیا۔ میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں۔ سرمئی ایڈنبرا کی چمکیلی دھوپ اسے اکسا رہی تھی کہ وہ اپنا فرض پورا کرے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ نیل کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ کڈنی پائی کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے وہ تعجب سے بولا، بہت ضروری ہو گیا ہے نیل، مجھے فجر سے ایک بار ملنا ہی ہوگا۔ تم کیوں ملنا چاہتے ہو اس سے؟ ایڈونچر تھا نا، تو بھول جاؤ، دماغ پر سوار کیوں کر لیا ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتا بگڑے ہوئے تاثرات لیے بولا، ایڈونچر تھا، پر اب وہ میری بیوی ہے، میں نے اسے قبول کیا ہے، میں اس کا ولی ہوں۔ وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ وہ دونوں نسبتاً پرسکون گوشے میں بیٹھے تھے جہاں اس سے کسٹمرز ولیم کو نہ دیکھ پائیں۔ اکثر اسے مسٹر جوزف کے حوالے سے پہچان لیا جاتا تھا، اور پھر لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، اس کی تصویریں بنتی۔ پرائیویسی نام کی تو کوئی چیز بچی ہی نہیں تھی، اسی لیے وہ زیادہ تر ماسک لگائے گھومتا تھا۔ دیکھو ولیم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ لڑکی بیوی نہیں تمہاری موت ہے۔ تمہارے ڈیڈ کو پتہ چلا تو بے موت مارے جاؤ گے تم۔ وہ اسے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا، اور ولیم کا دل مزید کھٹا ہو گیا۔ کوئی اس کی تکلیف کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ اس نے بے بسی سے نیل کو دیکھا، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے ولیم؟ اسے بھی تو ہونا چاہیے، صرف تمہیں ہی کیوں؟ نیل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیونکہ میں اس کا ولی یعنی سرپرست ہوں۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اگر اس نے کسی اور سے تعلقات استوار کر لیے تو؟ اگر وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہے تو کیسے کرے گی؟ میں ایک بار ملنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی مرضی کے مطابق اسے اپنا سکوں، یا پھر… وہ رک گیا، باقی کے الفاظ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ یا پھر… نیل نے بھویں سکوڑ کر اسے دیکھا، یا پھر اسے آزاد کر سکوں۔ میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ ولیم نے ایک بوجھل افسردہ سانس خارج کیا۔ تمہارے نزدیک اس رشتے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ نیل کو شک تھا، اور وہ اپنا یہ شک دور کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ… وہ بولتے بولتے رک گیا۔ نیل اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ کیا اسے نیل پر بھروسہ کر کے بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ دین اسلام کو دل سے قبول کر چکا تھا؟ کیونکہ وہ میرے عقد میں ہے، اس نے سانس روکے بتایا۔ ولیم، تم… نیل نے حیران اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ولیم نے اس کے یوں دیکھنے پر سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں نے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔
नामहसूस अंदाज में उसके हाथ पर रखा नील ने अपना हाथ खींच लिया। विलियम यूं ही बैठा रहा, स्पॉट चेहरा लिए। घर में किसी को पता है? वो धड़कते दिल के साथ बोला। नैनी जानती है। इसने पानी का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नील ने मुस्कुराने की कोशिश की। इसे लगा था जैसे इसने विलियम को खो दिया हो। सामने बैठा लड़का इसे अपना दोस्त नहीं लगा। फिर भी वो तो इसे दोस्त मानता था ना। कब का प्लान है? बेचैन होते नील ने पूछ ही लिया। बहुत जल्द। वो बस इतना ही कह पाया, जबकि नील मुस्कुरा भी नहीं पाया था। इसे आने वाले वक्त से खौफ आ रहा था। ये सब जो इतना आसान लग रहा था, ये इतना आसान नहीं था। पता नहीं विलियम को मिस्टर जोसेफ के कहर से कौन बचा पाता। इसने थक कर सोचा, पर कहा कुछ नहीं। विलियम मज़ीद कुछ देर वहाँ बैठा रहा और फिर चला गया। इसकी आवारगी बढ़ चुकी थी। पता नहीं इसकी आवारगी के बाद कोई घर इसे मिलता भी या नहीं। स्टारलाइट स्टूडियो के प्रोडक्शन हाउस में मिस्टर जोसेफ अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। इनके सामने ही मैं इसकी दूसरी जानिब जानी बैठी थी। शोबिस के लोग ज़्यादातर आपस में ही शादियां करते हैं, और जैनी एक अच्छी अदाकारा थी। इसका मुस्तकबिल रोशन था। वो बुलंदियों की जानिब कदम बढ़ाए हुए थी। ऐसे में अगर वो जोसेफ ख़ानदान की बहू बन जाती तो कोई मुज़ायका नहीं था। जब जैकब और निशा की बात चल रही थी, जब अल्बर्ट ने उन्हें मशवरा दिया था कि जेनी को जॉर्ज के साथ बांध दिया जाए, पर मिस्टर जोसेफ का जहन कहीं और चल रहा था। आगे क्या करना है? जेनी को लगता था कि मिस्टर जोसेफ को विलियम के लिए मनाकर वो जीत गई थी, पर वो बच्ची थी। मिस्टर जोसेफ की प्लानिंग से नावाकिफ़ थी। अगर वो जान जाती कि वो मिस्टर जोसेफ को नहीं, बल्कि मिस्टर जोसेफ इसे इस्तेमाल कर रहे थे, तो यकीनन ज़रूर सोचती। पर यहाँ वो दोनों मतलबी थे। मिस्टर जोसेफ को अपना मतलब निकालना था, और जेनी को अपना। वो जोसेफ ख़ानदान की बहू बनती या ना बनती, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज रात डिनर पर तुम्हें अपना काम करना है। जॉर्ज को इस कदर सुलगाओ कि इसे विलियम अपना जानी दुश्मन लगे। सख्त स्पॉट लहजे में कहते वो जेनी को हैरान रह गए। सुरमई पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने वो अपने असली हुलिये में थे। कुर्सी पर कोट कुर्सी के पीछे खड़े स्टैंड पर लटका था। अच्छा सॉरी गाइस, जो मैं ये पढ़ते पढ़ते अटक जाती हूँ ना, यहाँ पे एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक होती है। कभी कभी ना वर्ड्स आगे पीछे किए हुए होते हैं, और कभी कभी ना इसे तोड़ तोड़ के लिखे हुए होते हैं, तो वो अटक जाती हूँ मैं पढ़ते पढ़ते रवानी में, तो उसके लिए माजरत। कोट कुर्सी के पीछे खड़े स्टैंड पर लटका था, जबकि जैनी कतरे आरामदा कपड़ों में थी। बैगी जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहने वो एडिनबरा की धूप को महसूस करना चाहती थी। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वो दोनों आपके ही बेटे हैं, फिर इनमें फूट क्यों? वो वाकई उलझी हुई थी। कहानी का एक रुख जॉनी रॉबर्ट को विलन दिखाता था, जबकि दूसरा रुख देखो तो पता चलता था कि वो सिर्फ कठपुतली थी। तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मिस्टर जोसेफ ने कुर्सी से पुष्टिकाय जवाब दिया। इनकी आंखें किसी भी किस्म के एहसास से आ रही थीं। चेहरा ड्रेकुला जैसा स्पॉट और दिल। क्या इनके पास दिल था? जेनी को विलियम से मतलब था, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान फूट की बजाय से समझ नहीं आई। आखिर मिस्टर जोसेफ के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या विलियम आएगा? बिल आखिर इसने पूछ ही लिया। निशा और जॉर्ज इसकी कमज़ोरी हैं, वो इनके लिए कुछ भी करेगा। वो ज़रूर आएगा। मिस्टर जोसेफ पूरे यकीन से बोले तो जेनी ने इस बात में सर हिला दिया। पिछले कई महीनों से इसका काम जॉर्ज को अपनी जानिब माइल करना था, ताकि बाद में इसका दिल तोड़ा जा सके, और वही काम बखूबी कर रही थी। अदाकारा जो ठहरी, पर इसे अब महसूस होने लगा था कि ये ज़्यादा होता जा रहा था। जाने नतीजा क्या निकलता। मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? सर झटक कर इसने जॉर्ज को अपने जहन से निकाला। फोकस विलियम पर रखना था। कुछ देर वो मज़ीद बैठी रही, फिर पेशेवराना अंदाज में मुस्कुराती चली गई। इसके जाने के बाद मिस्टर जोसेफ की झूलती कुर्सी रुक गई। वो एक झटके से सीधे हुए। मेज़ पर रखा मोबाइल उठाकर ऑन किया तो गैलरी से एक तस्वीर निकाली।
विलियम और ईसा मामू के साथ विलियम और ईसा मामू की एक साथ बैठे हुए ये तस्वीर ली गई थी। वो जोसेफ पैटरसन था। उन्हें धोखा देना, उनकी नज़र में ज़्यादातर धूल झोंकना नामुमकिन था। फजर इस वक्त लक्स की बुलंदो बाला इमारत के सामने खड़ी थी। लाहौर MM आलम रोड पर वाक़ई ये इमारत कई मंजिला ऊंची थी और सब शीशे धूप में चमक रहे थे। इसने गर्दन पीछे गिराकर एक नज़र इमारत को देखा। आंखों की चमक बढ़ गई। तेज धूप इमारत के सब शीशों से टकराकर चौंधिया देने वाली चमक पैदा कर रही थी। फजर ने बालों से चश्मा उतारकर आंखों पर जमा लिया और फिर गहरा सांस लेती अंदर की जानिब बढ़ी। दाखिली दरवाजे पर ही इसे रोक लिया गया। वजह इसके बैग में रखी छुरी थी जो लगेज स्कैन हो चुकी थी। सिक्योरिटी ने भवें उकेर कर फजर को देखा जो दिलकशी से मुस्कुरा दी और फिर बैग से छुरी निकालकर उन्हें थमा दी। ये बहुत कीमती है, मैं वापसी पर ले लूँगी। वो काउंटर पर छुरी पकड़ाती अंदर चली गई। लश लश करती दीवारें और चमकता मार्बल रईस ज्वेलर से किसी तौर पर कम न था। रिसेप्शन पर इसे इंतज़ार करने का कहा गया। वो गहरी नज़रों से अतराफ का जायज़ा ले रही थी। दीवारों पर बने आर्ट डिज़ाइन देखने से ताल्लुक़ रखते थे। लोग आ जा रहे थे, कोई सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर रहा था और कोई लिफ्ट। ढेरों कागज़ हाथ में पकड़े मशरूब के गिलास थामे लोग आते जाते मसरूफ़ नज़र आते थे। कितनी चमकती हुई दुनिया थी। ये माहौल इसने रईस हेड ऑफिस में भी देखा हुआ था, इसीलिए वो ज़्यादा हैरान नहीं हुई। 15 मिनट एक खूबसूरत सी लड़की जो ड्रेस पैंट पे मलबूस थी रिसेप्शन पर आई। इसका नाम पुकारा और इसे अपने साथ आने को कहा। बैग थामते फजर इसके पीछे चल पड़ी। लिफ्ट से भलाई मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट खुल गई। सामने ही बड़ा सा हॉल था। शीशे के बने कैबिन में लोग मसरूफ़ नज़र आते थे। अतराफ में कई कमरे थे जिनके बाहर अंदर बैठने वालों के नाम की तख्ती कुनिंदा थी। एक कमरे के सामने पहुंचकर वो लड़की रुक गई और इसके साथ ही इसकी नाजुक हील की टिक टिक भी। कमरे के बाहर सोनिया सुल्तान लिखा था। वो कंपनी की डायरेक्टर थी। फजर अपनी तरफ से काफ़ी तहकीक करके आई थी। लड़की ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर दरवाज़ा खोलकर फजर को अंदर जाने का इशारा किया। धड़कते दिल पर काबू पाते फजर ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और दरवाजे बंद हो गए। सामने ही बड़ी सी मेज़ के पीछे पावर कुर्सी थी। कुर्सी पर कोई बैठा था और इसका रुख दूसरी जानिब था। ग्लास वॉल से नज़र आता शहर यहाँ से बआसानी देखा जा सकता था। अस्सलाम वालेकुम, फजर ने गले को तर करते सलाम किया। कुर्सी घूमी और सोनिया सुल्तान का वजूद वाज़ेह हो गया। 35 साल खूबसूरत और बावकार औरत अपने तमाम तर रौब के साथ फजर को अपनी जानिब तकती नज़र आई। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आंखों में तहय्युर उभरा जबकि चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो फजर को अजीब नज़रों से देखे गई, जाने कितने लम्हे, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही थी। फजर यूं ही खड़ी रही। सोनिया सुल्तान के रिएक्शन पर इसके चेहरे पर उलझन उभरी। यकीन नहीं होता, वो इसी हैरत से बोली और फिर एक झटके से उठ खड़ी हुई। जॉर्जेट की पैंट पर सिल्क का टॉप पहने स्याह बालों को फोल्ड किए वो फजर को यूं देख रही थी जैसे कोई नाकाबिले यकीन चीज़ सामने आ गई हो। फजर मेराज है ना? नाम लेकर यकीन दहानी करना चाहिए। जी, मैं ही फजर मेराज हूँ। वो बदिक्कत मुस्कुराई। सोनिया सुल्तान का रद्द-ए-अमल समझ से बाहर था। आओ बैठो। हाथ से कुर्सी की जानिब इशारा किया तो फजर मुस्कुराकर आगे बढ़ी। कुर्सी पर बैठते हुए अपना बैग नीचे कुर्सी के करीब रख दिया। गहरे सब शीशों से धूप पूरी कोशिश के बावजूद पूरी तरह से अंदर दाखिल होने में नाकाम रही थी। बाहर काफ़ी गर्मी थी जबकि अंदर एसी की ठंडक से फजर को अपना वजूद पुरसुकून होता महसूस हुआ। सोनिया सुल्तान वापस बैठ गई और फिर अपने सामने रखे लैपटॉप की कीबोर्ड पर उंगलियां घुमाईं और फिर लैपटॉप का रुख मोड़कर फजर की जानिब किया। सामने ही स्क्रीन पर इसकी वीडियो चल रही थी, वही नाइटमेयर वाली वीडियो
फजर खुद को देखे गई। इसने अब तक खुद की वीडियो को नहीं देखा था। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। रैंप वॉक करते वो लड़की फजर को कोई और ही लगी। वो जिसे तमाचे गर्दन अकड़ाए जख्मी रूह, जख्मी आंखें लिए आगे बढ़ रही थी, वो काबिले दीद था। तुमने बेहतरीन काम किया है। यकीन नहीं होता कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी किसी नाइटमेयर को बुनने की सलाहियत रखता होगा। उन्होंने खुले दिल से फजर की तारीफ की। आवाज़ पर सकता टूटा और फजर की नज़रें स्क्रीन से हट गईं। नाइटमेयर बुनने का ख्याल कैसे आया? उन्होंने लैपटॉप वापस अपनी जानिब करते सवाल किया। ख्वाब तो सभी बुनते हैं। कोई तो हो जो रिवायत से हट कर आए, कोई तो हो जो नाइटमेयर्स को अहमियत दे। इसने मुस्कुराकर पेशावराना अंदाज में जवाब दिया। सोनिया सुल्तान इसके जवाब से किस कदर मुत्तफिक नज़र आईं। तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है फजर? नज़रें फजर के चेहरे पर जमाए उन्होंने अगला सवाल किया। अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक कंपनी के सरबराह का होता है जब वो किसी नए मुलाजिम को हायर करता है। मेरे नाइटमेयर्स, इसने 3 लफ्ज़ी जवाब देने पर इत्तफाक किया। तुम्हारे लिए नाइटमेयर्स क्या हैं? रिवायती इंटरव्यू से काफ़ी हटकर इनकी गुफ्तगू चल रही थी। वो ख्वाब जो अभी तक पूरे नहीं हुए। वो मुझे सोने नहीं देते। वो मुझे जगाए रखते हैं, टॉर्चर करते हैं ताकि मैं उन्हें पूरा करने के पीछे भागती रहूं। वो मुतासिर नज़र आईं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का चुनने का मकसद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग चुनने का मकसद क्या है? ताकि अपने नाइटमेयर्स को हकीकी शक्ल दे सकूं। और ज़िंदगी का मकसद क्या है? बुलंदियों पर राज करना। जवाब तो बदू आ रहा था। कुछ पल की खामोशी छा गई। सोनिया सुल्तानी से जांचती निगाहों से देखी गईं। अगर लक्ष्य में तुम्हें जगह ना मिले तो? लक्ष्य में जगह मुझे मिल चुकी है, तभी मैं यहाँ बैठी हूँ। मलका मलून ने गर्दन अकड़ाए जवाब दिया। फिर भी अगर नहीं मिलती तो फ़र्क नहीं पड़ता। लक्स को डिज़ाइनर बहुत मिल जाएंगे और फजर में राज को डिज़ाइन बनवाने वाले। बात के आखिर पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, जताने वाली मुस्कुराहट। खुद परस्त हो, खुद पसंद होना चाहिए, उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया गया। ओके ओके फजर, मुझे बताओ कि 2 माह बाद पेरिस में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है। अगर हम इंसानी जिस्म को डिज़ाइन की सूरत में पेश करें तो कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं। फजर की भौहें सिकुड़ी। आंखों को दोनों आंखों को छोटी किए इसने सोनिया सुल्तान को देखा जिनकी नज़रें जताती हुई थीं। 4, 5, 6। उन्होंने गिनती शुरू की। जिल्द, गोश्त, ढांचा और रूह। वो साकित 7 तक नहीं गिन पाई थीं कि फजर का जवाब हाजिर हुआ। इनकी मुस्कुराहट सिमट गई, चेहरे पर संजीदगी उभरी। वो लड़की इतनी हल्की नहीं थी जितना उन्होंने समझा था। तुम सेलेक्ट हो गई हो। अगले ही पल मुस्कुराकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फजर पल भर को साकित हुई, फिर इसने सोनिया सुल्तान का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अ स्पार्क। मुबारक हो, तुम में दम है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आज रात को ईमेल कर दिया जाएगा। मुझे बताओ कि रईस ज्वेलर्स की तरफ से तुम्हें ऑफ़र आई है? अभी रिसेप्शन पर बैठे बैठे इसे ईमेल मौसूल हुई थी। इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बिल्कुल आई है। तो लक्स को चुनने की वजह क्या है? क्योंकि मुझे ज्वेलरी नहीं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने हैं। कब से ज्वाइन कर रही हो? मैं आज से ज्वाइन कर सकती हूँ, पर मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। वो थकी हुई थी, दिल कर रहा था यहीं बिस्तर लगाकर सो जाए। रात को ठीक से नींद नहीं आई थी, पर अगर इसे आज से हायर कर लिया जाता तो वो काम पर बैठ जाती। यही इसका पैशन था, यही इसे फजर में राज बनाता था। सोनिया सुल्तान ने गहरा सांस लिया और फिर इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। कॉन्ट्रैक्ट आपको आज मिल जाएगा, लेकिन हम आपका ये गाउन ख़रीदना चाहते हैं। कीमत क्या है? नाइटमेयर्स की कोई कीमत नहीं होती, फिर भी अगर आपको वो चाहिए तो $2000। सोनिया सुल्तान की आंखें हैरत से फैलीं। उन्होंने हैरत से फजर को देखा और फिर इनका उभरने वाला कहकहा बेसाख्ता था। जानती हो $2000 कितने होते हैं? 5.5 लाख रुपए।
انہوں نے یوں کہا جیسے فجر جانتی ہی نہ ہو۔ لیکس جیسی کمپنی کے لیے زیادہ نہیں ہے، یہاں ایک ایک ڈیزائن لاکھوں کا ہے۔ میں نے تو پھر مناسب قیمت بتائی ہے۔ فجر کو اپنا گاؤن عزیز تھا، پر اسے فی الوقت پیسے چاہیے تھے، اتنے پیسے کہ وہ آس پاس کوئی اپارٹمنٹ رینٹ پر لے سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، ساری عمر پرانے محلے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ جذباتی ہو کر وہ اپنے گاؤن کو سینے سے لگائے بیٹھی رہتی تو بے وقوف کہلاتی۔ موقع مل رہا تھا تو کیوں نہ فائدہ اٹھایا جاتا۔ وہ پلانر تھی، اپنے دماغ میں آنے والے ایک ایک پل کی پلاننگ کر کے رکھتی تھی، اور پوری رات اس نے پلاننگ ہی کی تھی۔ کتنے پیسوں میں کس علاقے میں اپارٹمنٹ ملتا ہے، کتنے میں فرنش ہوتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ منظور ہے، سونیا سلطان کو بھی وہ گاؤن لازمی چاہیے تھا، اور پھر 5.5 لاکھ زیادہ نہیں تھے، اس سے زیادہ تو وہاں بیٹھے ڈیزائنرز کی سیلری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فخر سے کندھے چوڑے کیے لگ سے باہر نکل رہی تھی۔ بلندیاں اس کی منتظر تھیں، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ وہاں تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں۔